Ассаламу алейкум. В эфире информационная программа «Неделя», в студии Ислам Ершов. Сегодня в выпуске. Поздравления, слова благодарности и добрые пожелания. Свой день рождения отметила президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевна. Известный ученый исламского мира в Грозном, столице республики, стартовал научный курс для богословов, преподавателей и студентов. Сохранение природных ресурсов, борьба с деградацией земель и обеспечение продовольственной безопасности – эти темы стали главными на Всероссийском форуме в Грозном. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Магомед Саралиев. سيدي حلقة دا شجوسيه داس الله ديله قيرت الله دال فرزدين وينتدين خلدولو لا مزلردرت الله دال باش يسيل هذا القرآن شوح إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بقول إلى مز شي خين شوح ددي يزوش فرزدين تدل نشه مؤمن ناخن قيش آية شعباء الله دال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى شاشون تدخل خلدولو يفرز لا مشلر ديلاش قيش آية شعباء الله دال مؤمن ناه بيش متع والذين هم على صلواتهم يحافظون مؤمن ناه ملش بو آلشا شات إدلين خلدول دينا يبقي فرز لا مزلر دش خلبول يشبه مؤمن ناه باه ديل يشنبا صلى الله عليه وسلم لامز وبسو بدين بوغم بوحون قيش حديث عباتو قيمة دينا الله دال شي ليق أقر حلقتو خطر دولهم لامز دوهم باه نكسن حل ديك لامز دوش يواغع كلا يول عمر الله داتون قرقوبول يشياتون ملج او ديكتو عمر سوينح تون حلخه دوح دعوه لامسون داتي هاي يا عمر تون الله دال قوبول يشياتون باه هون قال كيج حديث عباه ديل يشنا صلى الله عليه وسلم مؤمن سجني كري سجني يقع يول باش الخيو قال لامس دوحون باه ديل يشنا صلى الله عليه وسلم لامس تدي شوستك از كري سجاتروحون باه ديل يشنا صلى الله عليه وسلم واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه شون خلش باه ديل يشنا صلى الله عليه وسلم اش يشول عمل شخه وقرديكو هو العمل إسلام دشون حمل جوك إنوش ليتوش ولح لامز ما ديت لعباه علمنا هون قالش أوك إنوش حط أنو يشدك إلى مزدوحون أهلية اللي خلوك إنوش ده الله ديلي حون يشدك إلى مزدوحون أوك إنوش ليترج بحن ثاني الله ديلا حجين والشه يحط الله دال جرب يشدك إلى مزدوحون باه أوك الله تبيج خلبونيق إلى مزدوحون أسلام زوك إنوش تنوحون عدوه خلدول الله زول جرجلو أوك إنوش ثاني أسلام زو يحتوى دحون باه ديل يشنو صلى الله عليه وسلم تو الله تيبي يشخل بونيق إلى مزبوحون واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة أش يشخلوا عمل شا أقر هو لحو العمل إلى مزبوحون دال أقر دوك يشخل العمل من الله يقال كيش حديثة خيتش شيخين عدش خلد الله مزبوحون باه ديل يشنو صلى الله عليه وسلم لا مستدي شوسق تونس بيركت دات تون يحتي عنور دات حن باه ديل جرجشنا تون دك جح بود بوحون تون داخرت بود بوحون الله انتيش مي وش وسق بوحون از حون هو اتيش مي رويز أخباه تونس دول جرجلو دات حن باه قيخيت مول الله دالا الله دال ترين خلدو يفرز لامز تو الله دال أقول دوك يزغل يعملوا إز لري لويل وينا تو لامزه هو جين دوشتو مصو وجههم نحتو الله دال جين دوخيل وي. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. 4 августа день рождения отметила президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевна. Ее имя давно стало символом милосердия и помощи нуждающимся. Заслуги Аймани Несиевны отмечены многочисленными наградами, а благотворительная деятельность известна не только в России, но и далеко за пределами страны. В этот день в адрес именинницы прозвучало множество поздравлений и добрых пожеланий, в том числе от членов команды, основанной первым президентом республики. Седа Хасиева продолжит. Цветы, теплые пожелания и слова благодарности. Так начинается утро для президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевны. Первые поздравления с днем рождения поступают от многочисленных соратников главы Чеченской республики, родных и близких.
Да, Богу, Кирсия, Dala de alölis, dala isi bergti dar olutsun singattam balsam gar balsagush, dala mahka viers melolche, masiri de dal do bergölis. Aman berg kukachs met gezgu so dog hastas met gezgu palestina khios lukku mechka odiash met odiash dala os neer de we masir de dala dala man dala berg isi dar olutsun dal do bergölis. Aman do ona hodine jaha مصر نقعد أنا طبعا تدور شلوسة أنا شيء دقة هو رسيح في الساعة شلونا نودني أشوف مصر نقعد ساعة أنا شلوش إيش ده قبل ساعة دولي دار إزدخويا رول ده مصر وجه من عالش. Поздравить Аймани Несиевну прибыли руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов и депутаты. От имени представителей органов власти с речью выступил председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов. Kaynan sen hudukuyi Rüslarım diyelim boş. Ah kayna, kılıç kayna diyorum. Kaydin dol. Andina bitse. Haker dakin hagenti dukul. Khalqan yariz. Dalde alwal dal gaz و طوب dal amal has. Tanya شيء قام برق دق. شيء قام بالغ دق قارول. يخان اسخينا. كل دعك وقتنا. ديكنا بوست مصو أول ديون طعم عجيب كل عقول أنتي حيك أنتي سن ديون إيش بيزاديش سير دولو ديش تقول خلش خينا خير مي دولش خينا مصو أول يوكشنز مولشنز إدوكشنز ديون هنا شو دوق دلنا لكن يقعد ديون بيدريس خليلون بيدريس مصو دوشتا ساعد يبين في مغول سنجيب ساعد Теплые пожелания Аймани Несиевне адресовал и мэр Грозного Хасмагомед Кадыров. Он отметил ее глубокую веру, милосердие и постоянную помощь нуждающимся. Гости отмечают, жизненный путь Аймани Несиевны заслуживает глубокого уважения, а ее самоотверженное служение людям и многочисленные благие дела навсегда останутся примером высокой нравственности и милосердия. Для жителей Чеченской Республики Аймани Несиевна прежде всего известна своей благотворительной деятельностью. Возглавляя региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, она лично курирует реализацию масштабных социальных проектов, оказывает поддержку сиротам, многодетным семьям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Благодаря деятельности фонда миллионы людей в разных регионах России и далеко за ее пределами получают адресную помощь. За многолетнюю общественную и благотворительную деятельность Аймани Несиевна награждена орденом дружбы, медалью за заслуги перед Чеченской Республикой и других высоких государственных наград. أمانو يوشو هند ألشة ودحلة بتش عن هذا الغاز أبودات سنة هند كيقولوا خيرتر مسكشنا ريل كان بوبيش مصنع دقحش حيوه شو إذا أقاس ويطلع إيه دقر دقل يو إذا دال دقويا يو إذا أسويسها وجدالة دي كان سبيق من بين المانين بقدرش دبي عنشون وسميابشون تسونغشون مصو أور تين كيك قاش زمت كيسنا يا أسويسها وجدالة دي كان سبيق من بين. В течение дня поздравления Аймани Несиевне звучали со всех концов республики и страны. Седа Хасиева, Сайдамин Ибрагимов, Мансур Исмаилов. Неделя. В Грозном стартовал научный курс с участием известных ученых исламского мира. Занятия проходят в школе хафизов имени Хайди Кишиевой. Участниками курса стали преподаватели школ хафизов, студенты религиозных учебных заведений и ученые республики. Организатором выступает Центр изучения священного Корана имени Ахмата Хаджи Кадырова при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, а также Духовного управления мусульман Чеченской Республики. Сюжет Хавы Ахмадовой. Курс лекций от всемирно известных шейхов исламского мира собрал более 100 слушателей. В школе хафизов имени Хайди Кишиевой проходит регистрация участников. Шейхи Аннас Аш-Шарфави, Абу Ас-Сауд, Иссам Мааз и шейх Абдурахман Ан-Нахви прибыли в Чеченскую Республику с дальних стран. Официальное открытие лекций началось с чтения священного Корана.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. С приветственным словом к собравшимся обратился советник главы республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. Затем перед слушателями выступили приглашенные шейхи, лекторы курса. يمين مخكر ديل يرشنو عليه الصلاة والسلام صحني خاستين باش بول شموخ بو شيء مخكن سيري مخكن يلشنو دو عدينا بيسخل والديلا بركة دي خشيمنا يمنا بركة دي على اليمين وقت شجر علم استغوق وزع خزني سنجو علمنا لقي يقين اشتا موريتاني اولشا خودنا نجو تار صندوقهم علما دقع عاموش فايزي ارابسكي فايش دقبوش مليون فايتو بوتر علما ثاني دخدق وتعياز دين دوش دول حديش وقر كورت اسجين اختار سوقي حديش دقع عامين موريتاني را قران اتقرات دقع عامين ورش ازهرها يجيبتاح سامي وقرجو سنسكي حجر إذا التاريخ ازهري تاريخ عتن استوريها سامي ملدي دكتور وإذا شريعة علمان طيب خشة قاعد دائما شوحة دكتور سكي يقين سوا أتيز مغلات سير شيكون شيوخ وشة خزنيسان جو ديسرتاسي عزينات سوا أوتشي دكتور سكي ديسرتاسي بيد نشة Первую лекцию провел шейх Абдурахман Ан-Нахви. Она была посвящена теме антиатеизма, программе курса «Исламское право», акида и другие шариатские дисциплины. Полученные знания, как отмечают организаторы, будут полезны как богословам, так и начинающим студентам. شوي مخك باخر بوق ديل قنغيتن بو بارن بوش تاق قزح حق حافظ إشكولها تير مسير درسي لدوغ دو چونسا مو چونسا موسوكي پر احتو بنا مطعلم شا ديشر خو علم ناقص حابيخنا لدوغ چان بولشا شابول احتو بنا وين مخائر موسو هما تياق استن دينت دول هما نا احتو بيشا نا واستويش تاق وين مخكها الحمد لله دال خستن بو ومخ دا رمضان عجبا عندولشا دين آمو دين دعيغ دين ليل دا موسوكي پر احتوبو Участниками курса стали преподаватели школ хафизов, студенты религиозных учебных заведений и ученые республики. Организатором выступил Центр изучения священного Корана имени Ахмата Хаджи Кадырова Даруль Куран Аль-Карим при поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, а также Духовное управление мусульман Чеченской Республики. Мероприятие проходит при содействии главы Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова. Курс продлится до 20 августа. За это время участники смогут получить новые знания и перенять опыт известных ученых исламского мира. Это еще один шаг в развитии религиозного образования и науки в республике. Хава Ахматова, Адам Арсунукаев, Мансур Исмаилов. Неделя. Грозный сохраняет положительную динамику по ключевым социально-экономическим показателям. Увеличилась численность населения города. Строительство жилья, социальных объектов и инженерной инфраструктуры идет высокими темпами. Об актуальных вопросах городского развития мэр столицы Хасмагомед Кадыров говорил на совещании с заместителями и префектами районов столицы. Отдельным пунктом повестки стала подготовка к 75-летию со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова. В городе запланированы десятки общественных, культурных и памятных мероприятий. Начальник призвал уделить особое внимание санитарному состоянию и эстетическому облику Грозного. Хасмагомед Кадыров также поручил усилить работу по благоустройству общественных пространств.
В Грозном прошел Всероссийский форум, посвященный вопросам борьбы с деградацией земель, сохранения природных ресурсов и обеспечения продовольственной безопасности. Участниками мероприятия стали представители администрации президента России, федеральных министерств и ведомств, Российской академии наук, научного сообщества и экспертных организаций. Форум приурочен к 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В ходе дискуссии особое внимание уделили вопросам восстановления деградированных земель, климатической повестки и внедрению современных технологий в природоохранную деятельность. Сюжет Седы Хасиевой. Форум открылся обсуждением глобальной повестки. Именно сейчас вырабатывается позиция, с которой российская делегация отправится на конференцию ООН по борьбе с опустыниванием. Ключевой посыл – климатический и природоохранный трек отменять нельзя, несмотря на политическую конъюнктуру. Можно, в принципе, и с Азербайджана, и с Узбекистана. Там у нас тоже, я знаю, по линии науки и образования есть продвижение по вот этим карбоновым полигонам, которые можно было поставить. Также у нас есть проблема по Чеченской Республике, по Кавказской пчеле и шмелю, которые действительно под угрозой уничтожения и вымирания находятся. Это тоже должны вместе с сопредельными государствами делать. Тут, конечно, большое задел. Мы тогда уже в рабочем порядке, безусловно, будем обращаться в органы фонда. И я думаю, что хоть какой-то проект надо бы, конечно, показательно трансгранично сделать. Это очень важный аспект. И тем более, если мы сможем продемонстрировать на конференции мировой, площадка ООНовская, это мировое обозрение. Мероприятие приурочено к предстоящему 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Восстановление деградированных земель, сохранение экологии и развитие агропромышленного комплекса всегда были важной частью его стратегии по возрождению региона. Историческая роль Ахмата Хаджи связана не только с установлением мира и восстановлением государства. Он заложил основы созидательного развития республики, в котором ответственность за землю, природные ресурсы, условия жизни будущего поколения являлись неотъемлемой частью государственной политики. И именно в этот период были сформированы направления восстановления лесного и водного хозяйства, охраны животного мира и системного управления природными ресурсами. Этот созидательный курс последовательно продолжает глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Под его руководством вопросы экологической безопасности, лесовосстановления, ликвидации накопленного вреда, защита водных объектов и сохранение природных территорий включены в общую систему развития республики. От состояния почвы напрямую зависит развитие экономики. К 2030 году Россия намерена существенно нарастить экспорт сельхозпродукции. Как отмечают участники форума, одним из ключевых условий продовольственной безопасности остается использование собственного посадочного материала. Мы здесь дадим качественные проектные решения, мы их абсолютно сможем демонстрировать за рубежом. А это важно, это нужно, потому что тут залог чего? Тут залог абсолютно качественный проект. И самая важная составляющая – это посадочный материал. Посадочный материал – это тоже мы должны его производить. Это люди, которые тут находятся, они должны адаптированный материал к нашим условиям, которые и ближайшие зарубежье будут его приобретать, потому что он, считаю, будет уже адаптированный. Вопросы экологии и охраны природы находятся под особым контролем государства на самом высоком уровне от президента до профильных ведомств. Этой теме уделяется приоритетное внимание. Уже с 1 сентября стартует прием заявок на президентские гранты в поддержку региональных экологических и природоохранных проектов. В прошлом году по решению президента был создан президентский фонд природы как дополнительный поддерживающий институт развития в сфере сохранения биологического разнообразия. Сейчас сформирована целая линейка грантов президента Российской Федерации на реализацию экологических и природоохранных проектов. То есть это гранты, которые могут получить и индивидуальные экологи, ученые, которые занимаются в том числе теми вопросами, которые обсуждаются сейчас на форуме и будут обсуждаться на конференции. Первый день форума стал площадкой для масштабного обмена мнениями и выработкой общей стратегии. Чеченский государственный университет имени Ахмата Хаджи Кадырова представил комплексную программу до 2035 года. В планах создание единой цифровой карты деградированных земель и восстановление сотен гектаров территорий. Также были анонсированы международные проекты, в том числе создание совместного с Иорданией зеркального карбонового полигона. Наш университет реализует ряд проектов в рамках программы «Приоритет 2030». Вы видите их сейчас на слайде. То есть это и экологический мониторинг, это
и верификация, это полевые работы, это в том числе агробиотехнологии в части выращивания сельскохозяйственных культур, устойчивых к засухе и жароустойчивые, которые сегодня мы уже апробируем на делянках нашего партнера. В части это виноград, в котором мы уже подтвердили его полезные свойства жаро-засухоустойчивости. В борьбе с наступлением пустынь поможет искусственный интеллект. Цифровые алгоритмы способны анализировать огромные массивы данных и предлагать точечное решение для восстановления почв, заменяя длительные ручные исследования быстрой и точной аналитикой. Искусственный интеллект выявляет деградирующие территории, проектирует системы орошения и определяет, какие культуры помогут сохранить плодородие. Технология искусственного интеллекта позволяет определить, в чем проблема. Он позволяет найти те места, которые либо уже вышли из сельхозоборота и из нашего с вами благополучия, либо, соответственно, у них большой шанс потеряться и выйти из экономического использования государства. Второе, соответственно, определить, что было сделано не так и что можно сделать с этими территориями. То есть какие нужно применить технологии для того, чтобы вернуть их в оборот. Это экономическому и бизнесу очень сильно выгодно. Потому что бизнес понимает, что получая эту территорию, вкладывая эту территорию, используя технологии, которые позволяют с математической точностью понимать, что ты можешь сделать, за какие деньги, они могут просчитывать свои бизнес-модели. После пленарных заседаний и дискуссий форум перейдет к практической части. Запланированы выезды на пилотные площадки, презентация еще 14 научных докладов и разработка реальных проектов, которые в будущем станут основой экологической безопасности страны и весомым аргументом России на международной арене. Седа Хасиева, Адам Арсункаев, Мансур Исмаилов. Неделя. На Галанчожском озере продолжается комплексное исследование, организованное отделениями Русского географического общества Республики Татарстан при поддержке регионального Министерства природы и охраны окружающей среды и Российского университета спецназа имени Владимира Путина. В течение недели специалисты разных направлений, геологи, ботаники, гидрологи и дайверы изучают особенности высокогорной территории и собирают новые сведения о природном объекте. Детали в следующем материале. Эта живописная природа не перестает восхищать даже тех, кто бывает здесь регулярно. А Галанчожское озеро изучают уже не первый год, но с каждой экспедицией здесь открывают для себя что-то новое. Очередная экспедиция чеченского отделения Русского географического общества и Татарстана проходит при поддержке Министерства природных ресурсов региона и Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Ее участники на протяжении недели будут изучать горную местность. Сегодня у нас такая межрегиональная масштабная экспедиция, где в данный момент принимает участие около 50 человек. Идея экспедиции появилась еще прошлым летом. Тогда руководители региональных отделений Русского географического общества Чеченской Республики и Татарстана договорились объединить усилия и вернуться сюда уже с большой научной программой. Теперь на берегу высокогорного озера работают геологи, ботаники, гидрологи и дайверы. Раз, два, три, пошли! У каждого свой предмет исследования, но цель у всех одна – собрать как можно больше данных о Галанчоже и его окрестностях. Даже о происхождении самого озера у ученых разница версий. Одни считают, что оно образовалось в результате древнего горного обвала, другие связывают его появление с тектоническими процессами. Есть версии, что озеро имеет рукотворное строение, происхождение, но эти версии нам надо доказать или отвергнуть. Идут работы по этому направлению. Пока одни пытаются понять, как формировалось озеро, другие буквально считают каждый вид растений в его окрестностях. Только во время этой экспедиции ботаники зафиксировали около 230 видов. Не меньше работы у тех, кто исследует фауну. Местные горы давно считаются домом для редких птиц и животных, многие из которых занесены в Красную книгу. Каждый день хожу, когда встречаю новые виды, я просто восхищаюсь, потому что я, например, в Татарстане эти виды никогда не видел. Безусловно, эти места еще интересны тем, что здесь встречается очень много уникальных краснокнижных видов. Вы знаете о том, что многие виды животных и растений попадают в Красную книгу в силу того, что уже численность их крайне низкая и требуются специальные меры для их сохранения. Гнезда, следы и постоянное присутствие редких видов говорят о том, что экосистема вокруг Галанчожа остается одной из самых богатых в регионе. Конечно, нам самое главное было выяснить, какие же птицы не просто встречаются, а те, которые еще гнездятся. И вот, конечно, найдено здесь гнездо дрозда черного. Это, безусловно, подтверждает тот факт, что леса здесь населенные,
Леса здесь обладают определенным набором видов птиц, и это самое главное. Но главный интерес участников экспедиции все же скрывается под водой. Галанчож изучали и раньше, однако вопросов больше, чем ответов. Например, о рыбе. Накануне ученым удалось обнаружить золотистого карася. А уже сегодня эхолот показал куда более интересную картину на глубине от 18 до 30 метров. Специалисты зафиксировали большое количество форели. Шли разговоры о том, насколько, скажем, есть корм для рыб здесь, насколько рыб много, мало. Наш коллега, кандидат биологических наук Каимов Моусар, по приезду вчера сразу же поймал 2 карасей и сегодня еще несколько рыб поймал. А потом, когда погрузились, увидели, что достаточно еще много рыб здесь. Еще одним открытием экспедиции стала и глубина озера, которая, согласно замерам, составляет 35 метров, а не 31, как считалось до сих пор. Проверяют, к слову, не только приборами, но самое дно спускаются и дайверы. Также мы тут встречали 25-сантиметровые рыбы. Это максимальная глубина, почти 35 метров. Опять же, повторюсь, с условием ила, что очень не характерно для такого озера, потому что озеро само по себе по площади небольшое, но достаточно глубокое. Часть работы выполняют студенты, а инструктора Российского университета спецназа имени Владимира Путина обмениваются опытом. Вместе со специалистами они участвуют в погружениях, учатся работать с оборудованием и получают опыт, который, как считают участники экспедиции, невозможно приобрести, сидя в аудитории. Ломали Мусаев, Юсуп Эжиев, Мансур Исмаилов. Неделя. Проект Women in Islam провел масштабный тренинг для женщин-руководителей республики. Говорили о мотивации персонала, психологическом климате и о том, как вынести реальную пользу из любого конфликта в коллективе. Спикером выступила популярный бизнес-психолог из Москвы Ксения Белобородова. Она индивидуально разобрала каждый кейс и в режиме реального времени решила проблемы участниц. Халимат Шахидова продолжит детально. Одна из величайших женщин в исламе вела свой бизнес. Тренинг начался с проповеди о предпринимателях-мусульманках и руководителях прошлого. В зале внимательно слушают те, кто развивает свое собственное дело и управляет командами сегодня. Мы знаем, что первый, кто принял ислам после пророка Мухаммада, после того, как он узнал, что он пророк, когда к нему пришло пророчество, первым он пришел к кому? К женщине, к своей жене, Хадиджа бинт Хувайлад. Хадиджа бинт Хувайлад была на тот момент бизнес-вумен. Она была богата, она занималась торговлей. Она не сама этим занималась, она это поручала другим мужчинам, но главным в этом была она. То есть это были ее деньги, ее имущество, она этим всем управляла. Тема тренинга актуальная для руководителей на все времена. Говорили о мотивации персонала, о психологическом климате и о том, как вынести пользу из любого конфликта в коллективе. Спикером выступила бизнес-психолог из Москвы Ксения Белобородова. За плечами годы работы с крупными компаниями по всей стране. Но такой опыт для нее новый. В Чечне уже бывала неоднократно и всей душой и сердцем люблю вашу республику. И когда-то была здесь уже тоже по работе и, в общем, соприкасалась с вашими женщинами в том числе. Но, конечно, вот с таким прицелом, как сегодня, это было безумно интересно. И пришлось хорошенько так подготовиться. Я очень благодарна за этот опыт, потому что вот соединить такую психологическую, научную, какую-то академическую базу, соединить прикладную бизнесовую историю и соединить ваши особенности, какие-то религиозные, ментальности. Это очень здоровский опыт. По признанию участниц, тренинг попал в болевые точки каждого бизнеса и помог найти пути выхода из кризисных ситуаций. Спикер персонала разобрала кейсы всех предпринимательниц и подарила книги своего авторства. На российском рынке это единственный уникальный учебник такой узкой направленности. Этот бизнес-тренинг был очень интересным. Мы для себя почерпнули много новых знаний. Более того, нам провели проповедь интересную, посвященную женщинам-лидерам историческим. Я считаю, что мы сможем это использовать в своей практике в дальнейшем, конечно же. Мне вообще очень приятно, когда у нас в республике проводятся такого плана мероприятия. Это был очень интересный тренинг, очень мало воды и очень много полезной информации, которая дала вот так вот циклами полностью выдала
как правильно вести себя управленческой должности именно девушки. Мне очень понравилось, что в начале тренинга была проведена проповедь о женщинах, которые вели бизнес и которые могли занимать какие-то управленческие должности, и это очень мотивирует вообще, я считаю, любую девушку. Бизнес-интенсив стал частью большого образовательного цикла сообщества Women in Islam, которым руководит Хутмат Кадырова. Проект нацелен на всестороннее развитие женщин. Организаторы успешно сочетают творческие мастер-классы с серьезными программами. В планах платформы расширение лекций для предпринимателей, семинары по финансовой грамотности и встречи, посвященные воспитанию детей в исламе. Халимат Шахидова, Ибрагим Батаев. Неделя. Это все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и до встречи.